وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کہتے کہ جہاں سودھی اگر پاک کلمہ پڑھو تا رسول جو, جہاں سودھی نام گنو تا پنجتن جو, جہاں سودھی منجو تا پاک غوث پاک کے, جہاں سودھی پانچو دعوی ہے کہ ایسا غریب نواز کے منجو تا تا سودھی ٹوٹل قانون پاکے لگ ناچ. اگر غوث پاک کی غلامی جو پتو اتاری نے پھینکی دیو پاکے کوئی سو کھیلا بھی نہیں اچھے. خبر پائی ہوندی کہ غوث پاک جو گدار ہے چھٹ گયો ان کے جی ریتے جیون گયો کوئی نہیں چے پچھی کوئی چہلا اچھے نہ اچھے. جہاں سودھی پاک غوث پاک جی غلامی جی نام گنو تا سودھی تے پانچے وٹے قرآن جو قرآن جی گال کریں اچھدا ماڑو تا سودھی تو اچھدا. تو کہتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہے. اب اگلی حدیث سنیں. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب مسلمان دولت مندوں سے آدھا دین پہلے جنت میں چلا جائے گا, اردھو دی پہلے. اب ایک دن کتنے سال کا ہوگا وہ تو پتہ ہے نا, ہے نا, قیامت کے روز آدھا دن پہلے چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے حساب میں کچھ ہوگا نہیں. جے موٹے ججو ہے انجے ججو حساب ہے. اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ سوچے کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہمارا بھی حساب ہوگا. آپ کی تو بات چھوڑ دو, سلیمان علیہ السلام کی کیڑی بڑی حکومت جڑی ہوئی خبر ہے, نبی ہے نہیں تو اللہ جا تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آویہ ہے کہ ہنی کی ان کے حکومت ایڈی بڑی دی نہیں ہوئی. زمین کے تمام خزانوں پر, آسمان پر, بادل پر, سب پر حکومت تھی. تخت متھے ونی نے بھیجا ہوا. تو سب سے لاسٹ میں, سب سے آخر میں اگر کوئی جنت میں نبیوں میں جائے گا تو سلیمان علیہ السلام ہوں گے. کیوں؟ اس دولت کی وجہ سے. وہ جو ایڈی بڑی واپریوں کی نہیں خالی ہوئی اتری حکومت ہوئی اکڑی روپیہ انویس واپریوں نہیں انہی نے زمین جے خزانے نظر یالیا ہوندا خبر پئیو نے کہتے سونو ہے, خبر پئیو ہتے ہیرا ہے, کڈے ان میں سے پوتےلا خرچ نہیں کریو کڈے پوتے جو دھندو کرو وہ خبر ہے سلیمان علیہ السلام جو. سلیمان علیہ السلام ہے نا یہ سونڈلا تو ڈٹھا ہے نا, سونڈلا تو اب سمجھ گئے آپ لوگ. سونڈلا جو ہوتا ہے وہ سلیوں کا بنتا ہے. اس طریقے سے زنبیلیں بنتی ہیں. آپ نے اجمیر میں دیکھی ہوگی, چھوٹی بنتی ہے, بڑی بنتی ہے, اس طرح گلاس جیسی بنتی ہے. وہ سلیوں کی بنتی ہے, پتوں کی بنتی ہے, جھاڑ کے کھجور کے پتوں کی, سپڑے نے گھنی چیزیں بنتی ہیں اس کی. تو اس کو زنبیل کہتے ہیں, جس کو یوں لٹکاتے ہیں جمر جیسی اچھی لگے. اس میں کوئی پھول رکھ سکتے ہیں, کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں, اچھی لگے. ایسی زنبیلیں وہ بیچنے کا کام بناتے تھے اپنے ہاتھ سے اور بیچتے تھے. اور کیسی حالت تھی کہ وہ جب بیچنے جاتے تھے تو ایک دن ان کو خیال آیا, مارو کے خیال تو اچن نا کہ ایڈی وڈی پوسٹ آئی, ایڈو وڈو نبی یہاں اکڑے دی بیٹھے بیٹھے سوچیا سی جنبیلوں گنی بیٹھا ہوا نہیں ایک لاوا گھرا کوا نا من میں وچار کرے نہ تو کرا ایڈے ایسی سجی دنیا جو آم آم بادشاہ جو ہے ایڈی وڈی حکومت, جنات متھے پانجی حکومت ہلے, ہوا متھے حکومت ہلے, زمین جا خزانہ منجے قبضے میں نے ہوا منجے تخت کیا حکم دیا اترے گمے تے بنا. انسان متھے حکومت, چرین پرین ساوج بھیڑیا بھیڑ بکریوں ای توتا پرندہ بدھی متھے پانجی حکومت. અને કમાયા કરો તો જ્યાં સુધી વેચા નહીં વેચાય ને પછી પૈસા નથી ત્યાં સુધી ઘર में ચૂલો જલે ના. મંજી હાલત તો દસો એડો મને में વિચાર આવ્યો, બસ એડો વિચાર આવ્યો ને અત્યારે હકડો ઘરાક નમડે સજે દી में હકડો ઘરાક નમડે પરેશાન થઈ ગયા. સાંજ થઈ તો जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर થયા. जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम કરીને જોયું કે अल्लाह पाक फरमाए तो कि क्या बात है, कोई परेशानी है? कहा हाँ परेशानी है, घराक नहीं. ठीक, अल्लाह फरमाए तो कहने की सोचिए हो, सोचा तो था तो करो सोचिए हो ये सोचना हो कि मुझे हेड़ी बधी हुकूमत अल्लाह ने ॾिनी है अने हतरो बधो आ वडो अहियां पण ज्यां सुधी जंबीलो वेचा ना ત્યાં સુધી मुझे घरे चूल्हो भरे ना अने आज घराक भी नहीं. अब जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है. अल्लाह कहता है अल्लाह कहता है ऐ सुलेमान आप जानते हैं कि आपकी जंबीलों का घराक कौन है?
का कौन है? का जरा आसमान पे नजर उठा के देखो। तो आसमान पे नजर उठा के देखा तो जितनी जंबीलो गिनी व्यावा ने जितनी जंबीले लेके गए थे ने सब आसमान में झूमर की तरह टंगी हुई थी। ओ ये जंबीले तो सब मैंने बनाई, मेरी है। कहा अल्लाह कहता है ये जो तुम जंबीले अपने हाथ से बनाते हो ना, मेहनत करते हो ना, तो अल्लाह को इतना पसंद है कि मेरा महबूब इन मेरी दी हुई दूसरी दौलत को नहीं देखता, हलाल कमाता है, अपनी मेहनत से पसीना बहाता है और मुझे राजी करने ये काम करता है। तो ये मेरे महबूब के हाथ की बनाई हुई चीज कोई आम इंसान खरीदी करे, इससे पहले फरिश्तों तुम ग्राहक बन के जाओ और लेकर के आसमान में टांग दो। ये आसमान में सजाई जाती है, तुम्हारे ग्राहक कोई और नहीं, अल्लाह है, अल्लाह खरीदता है। तो मुसलमानों ऐसा भी होता है, गरीब है ना वो अल्लाह को बहुत प्यारा है। इसलिए अगर दौलत हमारे पास न हो तो मायूस नहीं होना, और अगर हो तो उसे संभाल कर रखना। दौलत, औलाद, इस चीजों અને સ્ટેટસ તરીકે સમજી કે કોઈ કોમ જો સરપંચ બની ગયો, કોઈ પટેલ બની ગયો, કોઈ રાજસભા જો કે આગેવાન બની ગયો, તો એની કોઈ પદવી जुड़ी બને જેડી આમ ઈમાન થઈ ગયો અહીંયા, તો એ ચીજો એને બહુ મુશ્કેલ है સંભાળનો। હનકે જે જાળવી બને હનકે અલ્લાહ વધારે દે તો, અને જો પા જાળવી ન શકે તો કોમ જો સત્યાનાશ નકરી બને, સત્યાનાશ નકરી બને જો હનકે જાળવતી ન અચે तो याद रखो उनके जारव जैसे। इमाम तिर्मिज़ी ने ये बयान की है हदीस। अब अगली कुछ हदीसें हैं जो मैं आपको उसी से आगे सुनाता हूँ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत किन किन लोगों पर, अपने तो ठीक मुनाफिकों पर भी ऐसी रहमत, फिर इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों पर भी ऐसी रहमत, सिर्फ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी ऐसी रहमत। एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, कहीं सहाबा के हमरा जा रहे होंगे, तो एक चील आई, चील, और हुजूर के ऊपर ची 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 परिंदा आया, ऊपर ची 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 करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो जो जगह एड़ी लाल उड़ने के माथो दुखी आ गया रसूल पाक के माथे। जब वो चिल्लाने लगी, जब वो चिड़िया चिल्लाने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और रुक करके कहा, ए मेरे सहाबा रुको, कौन है, किसने लिए हैं इसके बच्चे? ये चिड़िया का बच्चा कोक ने खानी के ना होना, 73 बच्चा खाना मत खानी है, चिड़िया के बच्चे किसने ले लिए? एक साहबी आ गया बगल में से निकाल कर, या रसूल हमने लिए। हुजूर ने कहा दे दो, ये कब से मुझसे फरियाद करिए कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे मुझे दिला दो, तुम्हारे आज मेरे बच्चे ले लिए। अब रसूल की रहमत तो देखो कि मेरा रसूल कितना रहम वाला है, जो चिड़ियों पर जुल्म बर्दाश्त न कर सके वो अपने उम्मतियों पर बर्दाश्त करेगा? ये रसूल पाक की रहमत है। जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का बयान पूरी किताब भरी पड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमादात पर वो रहमत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि अंसारी औरत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपकी तशरीफ फरमा होने के लिए कोई चीज बनवा दूं, यानी कि मिंबर वो वेला कि अल्लाह के रसूल है ने ये कहते खुद को दींदा माने तो ये कुर्सी वुर्सी की ना ओकड़ो खजूर जो ठूठो हो सुकेली जार जो ठूठो हो ये ठूठे के टेको दी ने हुजूर बदी के सुनाई दवा तकरीर करता बा। तो अकड़ी औरत अंसारी आई थी, यार रसूल आई 20 अगेड़ो आम की बनाई दिया, तो हुजूर ने जो बनाई दियो हैं, तो मुझे गुलाम है नहीं मिस्त्री जो काम करे तो हम बनाई दिया। तो उसने मिंबर बनवा दिया। जुम्मा का दिन आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए और जो तैयार किया गया था, लेकिन मिंबर पर तशरीफ रखने की वजह से खजूर का वो तना, सूखा हुआ तना, ठूठा, जिसे टेक लगाकर आप खुतबा दिया करते थे, वो चिल्ला कर रोने लगा। लोगों में
दहशत हो गई कि यहाँ मस्जिद में कोई बच्चा तो लाया नहीं है, ऐसा छोटा बच्चा कौन है, कौन रो रहा है। ताड़े मारकर रोने लगा, रोने की आवाज आने लगी। सब देखे कि आवाज कहाँ से आ रही है, कौन रो रहा है। मारू तो रो, इंसान होय तो रोए, अला जानवर भी रोए। अमुक भैंसू गायू एड़ी थी थी, बकरा एड़ा थी था, बच्चे से मोहब्बत थी ने तो बच्चो हनला रोए ने जानवर हनला रोए, एड़ो बने। हकीकत में जान आई, और खजूर जे ठूठे में इनमें जान हुई। वो रो रहा था, उसमें आवाज आ रही थी। सारे सहाबा इधर उधर देखने के बाद में रसूल पाक ने जब आवाज सुनी तो सरकार मिंबर से नीचे उतरे और खजूर के तने के पास आए और उसके ऊपर जैसे वो एक छोटे बच्चे को थपकियां देकर चुप करते हैं ऐसे चुप किया और खजूर के तने को गले लगा लिया। ये रसूल आई, ये पा उम्मत के जी समझो आओ चैला ही मंगा तो पा उम्मत के जी ये रसूल जी जे खजूर को ठूठो रुए अनके पसंद नाई तो उम्मत जो कोई मारू अगर रोई तो अनके पसंद वाच तो पाजा रसूल राजी थे ना। बच्चे की तरह रोने लगा जिसे थपकियां दे करके चुप कराया, यहां तक के फिर उसे सुकून आ गया। और एक रिवायत में यह भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तू कहे तो मैं तुझे जन्नत में लगवा दूं, तू कहे तो तुझे यहाँ हरा भरा कर दूं, तू बोल और तू यहाँ अगर हरा भरा होगा तो कयामत तक तेरे अंदर हरियाली रहेगी और तुझे कयामत तक तेरे अंदर से लोग खजूरे खाते रहेंगे। बोल तुझे कहाँ रहना है, तू बोल ऐसा कर दूं मैं। फिर ऐसा आया है रिवायत में कि उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे यहाँ नहीं जन्नत में लगवा दे। वो खजूर का तना भी समझता था कि यहाँ आखिरकार कयामत तो आएगी नहीं, यहाँ से भी बची जाना तो पड़ेगा, बेहतर है जन्नत में जाए। क्या बात है, अतरो समझदार तो ये भी ठूठो भी है, वो वहां भी अतरो समझदार नहीं पा दुनिया मंगोता है। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि खजूर के एक तने के साथ में खड़े होकर के रसूल खुतबा देते थे। साहबा ने एक मिंबर दिया, उस पर तशरीफ फरमा हुए तो जब खुतबा दिया तो वो रोने लगे हैं, जिस तरह ऊंटनी अपने बच्चे के खातिर रोती है ऐसे रोने। ऐसी कई रिवायतें, एक नहीं कई रिवायतें बुखारी में है, तिरमिजी में है, अबू दाऊद में है, नसाई में है, बहुत सारी हदीसों में ये बयान आया है। नबातात का जानवरों से, मुनाफिकों से, मुनाफिक अतरे के जे खाली इस्लाम जो देखाव करनो है मुसलमान होए ना एड़े मथे भी अल्लाह जे रसूल जी रहमत एड़े मथे विचार तो करो अल्लाह जे रसूल के कोई मथे रहम नहीं करियो दुनिया में एड़ो कड़े बनियो नहीं कि कोई मथे एड़ो रहम नहीं करियो। अंजो सगो काको अबू लहब जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनजा करीने कुरान की आयत नाज़िल थी तब्बत यदा अबी लहब, तबाह हो जाए अबू लहब, तबाह हो जाए उसका घर, है ना। ये पूरी अल्लाह ने उसको बद्दुआ दी कुरान में। ये कुरान में आज हम पढ़ते हैं ऐसा सड़ा हुआ बदतर काफिर सबसे खतरनाक बुरे में बुरा, जितनी गालियां तो कम है, जहन्नम से भी बदतर जगह जाएगा। ये सगा चचा है रसूल का, उस पर रहमत। किस वजह से कि 12वीं ये जो रसूल पाक की हम मनाते हैं, रसूल का जिस दिन जन्म हुआ, सरकार जिस दिन पैदा हुए सरकार तो तब तो पता नहीं था कि एक बड़ा होकर के रसूल होने का ऐलान करेगा। तब तो खाली यूं था कि मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, खुश हो गया और बांदी ने जाके खबर दी कि मुबारक हो चचा बन गया, तेरे यहाँ भतीजा आया। हार मोती का था, उतार के दे दिया, ले इनाम। और यूं उंगली थी, उंगली से यूं किया, पहले आजाद करते थे, वो गुलाम थी हमेशा, उंगली से यूं किया आजाद, राजी थी गयो, राजी खुला थियो। रसूल दुनिया में आविया, अनके खबर नहीं, बेखबरी में तो ये बेखबरी के अंदर हमने खुशी मनाई ने। अल्लाह ने ये खुशी के भी रायगा न उन्होंने कि मुझे रसूल खुश थी हुआ, भले जाने था खुश थी हुआ वहां तो ये कब्र में भी हो अकड़े दी को के ख्वाब में आवियो, जब मरे जे बाद में को के सपने में आवियो तो अने पूछे जे कोरो हाल है तो भयंकर है। ये मुझे मगज है नहीं चे के जे वो जेड़ी ते तपेली में पानी उकरदो है ने एड़ी ते मुझे मगज उकरे तो ने मुझे पग में आग जा जोड़ा पेराया है, भयंकर हालत है मुझी।
आग जा जोड़ात रे कटे दीवासरी मत पाक रख जा खबर पहुंच केड़ी बरतर थी वो तो आग जा जोड़ा हैं लाल हन में ने मथे दिमाग तपे पिया ने कब्र में आग भड़का दी जाती है। अच्छा ऐसे ऐसा है तो आराम नहीं का? नहीं, आराम एक दिन होता है का, कब का? सोमवार के दिन। सोमवार को रसूल पैदा हुए का सोमवार के दिन। सोमवार के दिन क्या होता है तो का सोमवार के दिन मैं अपनी उंगली अपने मुंह में रखता हूँ, उसमें से मीठा रस निकलता है और मेरे कब्र में से जा बटा लिया जाता है। मैं पूछता हूँ ये किसका इनाम है तो कहा जिस दिन रसूल पैदा हुए थे उस दिन तूने अपनी उंगली से इशारा किया था और उसे आजाद किया था, उस उंगली से मुझे ये रस मीठा मिलता है और मेरी कब्र से आग हटा दी जाती है, बस उस एक दिन मुझे राहत होती है। ये रसूल जी रहमत तो पांचों रसूल गैर मथे अतरो मेहरबान आए पाए उम्मत ला करीने कतरो मेहरबान होंदो। अने अगर उम्मत में अकड़ी बे पासो ही दिसजो कि जे मारू उम्मत जो अगर सारो रखे तो अल्लाह कतरो मेहरबान, अगर उम्मत जो बुरो चाहे अने उम्मत में फितना वजे, उम्मत में फूट वजे, उम्मत जो अगर सत्यानाश करे, आपस में लड़ाई करे, झगड़ा करे तो अंती रसूल कतरो नाराज थी ये भी विचारो। अगर मिली न रहे तो कुतरा राजी थी, अगर हटी न रहे तो कुतरा नाराज थी। जानवरों के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर वो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। अकड़ी मुन्नी बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, बच्चे खास सुनिएगा, न मारा करें उसको, वो बिल्ली है भाई। अब पांचों दूध पीवी तो पीवी जानवर है कि मारो थोड़ो है, उसे अगर मारना भी हो तो आया है किताबों में कि रुई की लकड़ी बनानी पड़ेगी आपको, उसे डराया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। कबीर अहमद रिफाई एक दिन नमाज का वक्त था और इस तरह से इनका जुब्बो लंबो जो पहनता हो ने बैठा हो तो जुब्बो फैलाए ए रीते जुब्बो फैलानो हो तो जुब्बे माथे अचीने बिल्ली वही रही सुमी रही અને આજાન થઈ। હવે નમાજ પડલા ઊભો થીનું હોય તો ઊભા થઈએ તો બિલ્લી ઉઠ્યું ને। कबीर अहमद रिफाई ने जुब्बो कतरी छड़ियो અને ઊભા થઈને નમાજ પડી पर बिल्ली के न उठाड़ी। विचार करो तो ये सिखाते हैं हमें। अल्लाह के रसूल की बात सुनिए कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया, उसने उस बिल्ली को किसी जगह बंद कर दिया था, यहाँ तक कि वो भूखी मर गई और वो औरत उस वजह से दोज़ख में दाखिल हो गई। आपने फरमाया अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, अल्लाह ताला खूब जानता है कि जब तूने उसे बांधा तो तूने न उसे खाया खिलाया न पिलाया और न ही उसे खुला छोड़ा के जाकर कहीं खा ले। मनी के बंधी दियो पा तो उनके बंधेली है तो ने खाधो दीनो खपतो। હવે બંધેલી નહીં તો ગમે તે ફરીને ખાઈ ગઈ, તો બંધેલી आई तो खानो दीनू खपे। तो हुजूर ने जो कि अल्लाह इनके पूछ दो कि तूने इसे बांधा, अल्लाह सब देख रहा, तूने उसे खाना दिया नहीं, पानी दिया नहीं, अगर तूने छुट्टी छोड़ा होता तो कहीं भी खा लेती, तू न देती तो कहीं खा लेती, लेकिन तूने उसे ऐसा नहीं किया, उसे छोड़ा भी नहीं, वो खुद जमीन के कीड़े मकोड़े भी खा लेती, लेकिन अब तुझे इस वजह से अजाब मिलेगा। तो जे मन्नी के हैरान करी दियूं तो जो अजाब जुड़े तो माड़ू के अगर हैरान करूं तो कुतरो अजाब जुड़े। विचार करो। अने जो माँ पे के हैरान करूं तो कुतरो अजाब जुड़े। सोचे जेड़ी गाली भाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत किए हैं, रसूल पाक से रिवायत की है, वो कहते हैं कि एक औरत अपनी बिल्ली की वजह से दोज़ख में दाखिल हो गई, जिसको उसने बांध दिया था, उसे न तो खुद खिलाया और न उसे छोड़ा कि वो जमीन में जाकर के कहीं भी कुछ कीड़े मकोड़े इधर उधर की चीज कुछ खा लेती। ये बहुत सारी रिवायत आई है। एक और रिवायत अब आखिरी बता करके आपको सलातो सलाम पढ़ लेंगे। ये पहली बात मैंने नबी रहमत की बात बता दी, फिर उम्मत की एकता के बारे में कुरान मजीद में जो बात आई है मैंने आयत पढ़ी। अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, लोग ये न समझे कि हम कोई भी लोग मन गढ़ंत बताते हैं। आपको कुरान की सूरत का नाम देता हूँ। कुरान में सूरह आले इमरान और आयत नंबर 103 वो मैंने अभी खुतबे में पढ़ी थी, उसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं और तुम सब, क्या फरमा, और तुम सब
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. ظاہر سی بات ہے گھوڑی کو جو دھکا دینا ہوتا ہے یا گھوڑی کھینچنی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ میں وہ جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں وہ وائر، اس وائر کو اگر آپ کھینچ کر کے لے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہلتا جرا وائر تاڑتا، ہلتا جرا وائر تاڑتا، تو اس میں کون آئے گا؟ جو آپ سے بولتا ہوگا وہی آئے گا نا، جو نہیں بولتا وہ نہیں آئے گا. تو جب سب مل کر تھامیں گے تو وہ بولنا ضروری ہے نا. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کو سے تھامنے کے لیے سب کا ایک ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے سب مل جاؤ، پہلے ملو، ملنے کے بعد پھر رسی کو تھامو مضبوطی سے، اور آپس میں پھوٹ نہ جانا، آپس میں پھٹ نہ جانا، پھوٹ نہ جانا، اور اپنے اوپر ہونے والے احسان اور انعام کو یاد رکھو. اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے پہلے ملو، پہلے ملنے کا کام کرنا ہے، پہلے مل جانا ہے. اچھا مولا مل گئے، اب کیا کریں؟ اب میری رسی پکڑ لو. اللہ تیری رسی کیا ہے؟ رسی کیا ہے وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. رسی ایک روایت میں قرآن ہے، دوسری روایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو. اچھا رسول پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب اور ہم سب کہتے ہیں رسول پر ہم جان فدا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ رسول کو مضبوطی سے پکڑو مطلب رسول نے جو کہا ویسا کرو، آگے نہ اترو، اس کی ہر بات پر عمل کرو. یہ ہوا. اور مضبوطی سے تھام لو. پھر آگے کیا کریں؟ پھر آگے اور ہے کیا کہ جب پکڑ لو رسی کو مضبوط تو پھر پھوٹ نہ جانا، آپس میں نخرے نہ کرنا، ٹھاٹ نہ کرنا، الگ نہ ہو جانا. اور پھر اپنے ایسا کیوں کرنا؟ ایسا اس لیے کرو کہ یاد کرو میں نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ پوتے جو احسان یاد دے رہے تو کہ امت میں آئے تھے احسان کریو آئے، کوئی بھی مارو آئے پامت احسان جتا ہے. اب ٹھاکو تھیم میں ان کی خبر ہے نا تو کترو احسان کریو ایڈنو اوڈنو ایسا سنا ہے تو اپنے اس کی بات رکھنی پڑے نا. تو وہ تو اللہ ہے ہمارے اوپر احسان جتا رہا، کہتا ہے خبردار میں نے یہ احسان کیا ہے، یاد ہے تم کو؟ کون سا احسان مولا؟ سنے وہ احسان. کب مولا؟ ارے وہ احسان کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسروں کے لیے محبت ڈال دی اور ملا دیا. اگر نہ ملاتا تو گلے کاٹ دیتا. یہ کب کی بات بتا رہا ہے؟ یہ اس وقت جب اللہ کے رسول آئے نہیں تھے، لوگ آپس میں دشمن تھے، خون ریزی کرتے تھے، قرآن سب کو ملا نہیں تھا، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا تھا. تب مکہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دشمن تھے ایک دوسروں کے، میں نے تم میں رسول بھیجا، رسول نے سب کو بھائی بنا دیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. میں نے کہہ دیا کہ اب تم سب بھائی ہو، مل جاؤ. میں نے تم سب لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی. اگر محبت نہ ڈالتا تو تم ایک دوسرے کو کاٹ کر کے جہنم میں چلے جاتے. یہ میرا احسان ہے. اللہ احسان جتاتا ہے، مانیے. پھر آگے میں نے الفت ڈال دی اور اس کی رحمت سے تم سب بھائی بھائی ہو گئے. یہ پوری امت کی بات ہے، کسی سماج کی بات نہیں ہے. پوری امت جس کے اندر گاں چیز میمن نے، شیخ نے، سپاہی نے، سید نے، بدیا ہو گئے، سب کو کہہ رہے ہیں. یہ بات تھی جو میں آپ کو بتانے والا تھا. اور پھر آگے فرمایا کہ حبل اللہ وہ کیا ہے، یعنی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی. مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن حکیم، اہل اسلام اور اہل اسلام دونوں یہاں سے مراد ہے. اور ایک روایت میں کہ رسول پاک خود ذات اس کی رسول کی وہ اس سے مراد ہے. آپس میں جھگڑو نہیں. قرآن میں ولا تنازعوا ہے ترجمہ آپس میں جھگڑو مت. سورہ انفال آیت نمبر 46 قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپس میں جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو. جس سے اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ سمجھ لے کہ اسلام کی ڈوری اس نے گلے سے پھینک دی. یہ ہے. پھر جو اگر تم بزدلی کرو گے تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی. تمہاری جو ہوا ہے نا وہ نکل جائے گی اگر پھوٹ پڑو گے تو. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ہوا تو نکل جاوے، اگر تھوڑے تھوڑے ہو جاوے تو بچی کیا ہوگا؟ ہم لوگ کبھی بھی بھیڑیے کا شکار ہو جائیں گے. حضرت محمد، آخری بات سنا دوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں تمہارے درمیان کتاب اور کتاب اللہ کی کتاب اور سنت رسول دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکے گا۔ دو چیزوں کو مسلمان مضبوطی سے پکڑ لو، ایک اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، ایک سنت رسول اللہ کو پکڑ لو۔ اے اللہ کے رسول کی بولیاں سیکھ لو، سن لو، ایسے عمل کرو، اور ایک اللہ کی کتاب پکڑ لو، ایک اللہ کا گھر آباد کر لو، اور ناپاک پانی کو چھونا بند کر لو، اور اس میں جو جاتا بیٹھتا ہو اس کے بعد بیٹھو بھی مت۔ اس بلا کو نکالو گاؤں سے، ختم کرو یہ، تاکہ ہمیں مسلم کو منہ دکھانا ہے، کربلا والوں کو مر کے منہ دکھانا ہے، ورنہ حسین کہیں گے کہ منجا محرم تو منائی نے وے، تاجی وٹے تو اچنے وے، منجا بتا کم کرنے وے، پر پیٹ میں تو ہی ناپاک گندو پانی بھری نے اچنے وے۔ تو کہ خبر نہ بھی یزید کے اساں نے ہاتھ نہ ڈنو، کریلا نہ ڈنو، اسرا پیندو تیلا نہ ڈنو، تو ہانی یزید اساں جو بھاو ہن کے جو اساں ہاتھ نہ ڈیوں تے تو کہ جنت میں کھانی ہونو، یہ کیڑی دیتے بنی سکے؟ اگر ڈینوں جاؤ تو ہونڈی اساں ڈائی دے، صحیح ہے نا؟ اگر دینا ہی تھا تو تبھی دے دیتے، اب کیوں دیں؟ اس لیے اس چیز سے دور رہو جس سے کربلا والے ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول کرے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہنے سننے میں اگر غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، اور مولا بولنا ہمارا کام ہے، لوگوں کے دلوں میں بچھانا تیرا کام ہے، لوگوں کے قلب میں جمانا بات کو یہ تیرا کام ہے۔ مولا ہمیں آپس میں ایک رکھ، محبت والے بنا، اور دین اور ایمان پر رکھ، اور مرنے سے پہلے ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے